राग सूही महला तीजा घर पहला। सूही राग दे विच पहले पातशाह जी दी अष्टपदियाँ समाप्त होईयां ने। हुण तीजे पातशाह जी दी अष्टपदियाँ प्रारंभ हो रही हैं। पहले घर सुरताल दे विच 8-8 पौड़ियां वाले शब्द श्री गुरु अमरदास साहिब जी महाराज उचारण कर रहे हैं। अष्टपदियाँ 8 पौड़ियां वाले शब्द होंगे। एक ओंकार, एक अद्वितीय ब्रह्म जो है ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद सतगुरां की कृपा द्वारा प्राप्त होंदा है। गुरु अमरदास महाराज के चरणों में गुरसिखा ने बेनती की कि महाराज जी ये सारा बसारा कृपा करके दसो कि कितों उत्पन्न होया है। ये सुन के महाराज साहब जिवें पहले पातशाह जी ने जपजी साहब दे विच दसिया है, कीता बसाओ एको कवाओ, कि जो भी संसार का बसारा है वो वाहिगुरु जी ने एको ही बचन दे नाल कीता है। वो बचन किहड़ा सीगा? वो बचन कलगीधर महाराज जी ने श्री दसम ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि प्रथमे ओंकार जन कहा। वाहिगुरु जी ने केड़ा शब्द उचारिया? ओंकार। सब तो पहला वाहिगुरु जी ने ओंकार शब्द उचारिया। सो धुन पूरन जगत मोर है। उस आवाज़ के विचों ही सारा जगत प्रगट हो गया। जिहड़े साइंसदान ने वो ये गल मानते ने कि बंदे जिहड़े ने बांदरां तो बने ने। आपां किताबां 'च पढ़ते रहे हैं कि बांदरां दीयां पूछां अलोप हो गईयां, वो डिवेलप हो गए, उन्हां दिमाग तेज हो गया तो वो बंदे बन गए। पर एक सोचण वाली गल ये है कि जे बंदा बांदर तो बनया है तो अज भी कोई ना कोई बंदा बनना चाहिए है। जे पहला कोई बनया है बांदर तो अज भी बंदा कोई ना कोई तो बांदर तो बने। पर नहीं, बांदर बांदर ने। 84 लाख जूना परमात्मा ने बनाइया ने। कां कुत्ते बिल्ले सप ठूए वो आप दे वक्खो वखरियां जूना ने। उन्हां दी कैटागरी उन्हां दी आपदी है, बंदियां दी जून वखरी है। परमात्मा ने बांदर वखरे बनाए ने, बंदे वखरे बनाए ने। ईसाई कहते हैं कि उन्होंने 7 दिन लगे, ऐतवार वो सौ गया, मतलब उन्हें फिर आराम किया। मुसलमान भी ये मानते हैं कि 1 हफ्ता महाराज नूं लगा बनाउण लगिया। फिर उन्हें 7वें 8वें दिन छुट्टी की, पूरा गाढ़ी नींद आराम किया। साध संगत जीओ इंज नहीं है। एकदम ही एट द स्पॉट उस वक्त सेकेंड भी आप ज़्यादा कह सकते हाँ, ये तो पहला ही महाराज ने ओंकार जब शब्द उचारिया उस वक्त संसार पैदा हो गया। सारे 5 तत्व थां थाई पैदा हो गए। साइंसदान मानते हैं कि सूरज ਉਹਦਾ एक हिस्सा इत्थे पानी पानी सीगा। सूरज का टुकड़ा सड़दा होया जब पानी उपर डिगा वो धरती बन गई, उहदे ते आपां रह रहे हैं। पर गुरु प्यारी साध संगत जी परमात्मा की खेड है। सूरज भी उन्हें बनाया है, धरती भी उन्हें बनाई है। तो कोई बहुता लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगा। जिमें मंगल बुध
ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੈ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਰੂੜੋ ਗੂੜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੋ, ਉੱਚੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦੂਜੀ ਖਿੰਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੁਹਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਟੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਕੱਢੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਤੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ, ਬਨੇ ਹਰੀ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗਿਰੇ ਹਰੀ ਗੁਫੇ ਹਰੀ, ਛਿਤੇ ਹਰੀ ਨਭੇ ਹਰੀ, ਈਹਾਂ ਹੁਰੀ ਊਹਾਂ ਹਰੀ, ਜ਼ਿਮੀ ਹਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਹਰੀ, ਅਕਾਲ ਹਰੀ ਅਪਾਲ ਹਰੀ, ਅਦੋਖ ਹਰੀ ਅਦਵੈਖ ਹਰੀ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ 16,000 ਵਾਰ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ ਨਦਸ ਤੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਸ ਤੂੰ ਹੀ ਪਤਸ ਤੂੰ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗੇ ਫਿਰੈ ਜਨ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੈ ਵਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਕਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵੇਖ ਵਡਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਭਜਨ ਪੂਰਾ ਭਾਗ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਚੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦਲੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਣ ਅਮਾਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਦ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਪਾਉਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਧਰੇ ਸੁਣ ਸਭ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ, ਓੰਕਾਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਨਕ ਭਾਂਦ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੰਮੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਥੰਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਬਚਾਓ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ। ਚਗਾਠਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਲਾਬ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
किन्नी हैरानी की गल है। तो जिहड़ा सचखंड हरमंदिर साहिब है ही जल दे विच, तुसीं दसो, इहदा जवाब दिओ कि वह किहदे आसरे है। वो कोई बहुतियां नीहां नूहां दे आसरे नहीं है, वो जिहड़ा विच कीर्तन हो रहा वह ही आसरा है, रत्ती भर भी सलाब नहीं है। कार सेवा वक्त इट्टां सुक्कियां वेखियां, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਸੀ मारी ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ निकली, जिवें सुक्की ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ है। माड़ा मोटा भी पानी ਦਾ असर नहीं। चढ़दी कला ਦੇ ਨਾਲ अखंड कीर्तन दिन भोजन चूरा, कहो नानक दे सतगुर पूरा। आपै थम्मै सच्चा सोई, ते नानक तिस बनी अवर ना कोई। आपे थम्मै सच्चा सोई, हर हर नाम मेरा आधार। सो करण कान समरथ अपार, सब रोग मटावे नवा नरोआ। नानक रखा आपे हुआ, कर बाहर तेरा परवासा। तू जन के है संग। साढ़े मनां च भुलेखा हुंदा कि शायद नहीं पक्की हो तो बिल्डिंग वधिया बनूगी। वधिया घटिया तो रब के हथ वस है, वही कुदरत है। तो सतगुरु नानक देव महाराज के विआह के वक्त वेखो कच्ची कंध सीगी। बटाला शहर के विचकार गुरुद्वारा कंध साहिब अजे भी तुसीं जाके दर्शन कर सकते हो। 550 साल हो गए उस कंध नूं, ते हैरानी की गल है कंध कच्ची है। एक बुढ़ी माई ने आख्या वे वीरा, ये बीबियां तेरे नाल ईरखा करदियां ही हो, तेनों जान बुझ के इत्थे कंध दे कोल बिठाया, तू उठ के परां नूं हो जा, कंध डिग पऊगी, डिगण वाली है, तेरा नुकसान होगा। तू विआह कराउण आया, इन्हां तों बच जा। क्योंकि ईरखा तां कीती, महाराज ने फेरियां तो ना कर दी कि मैं वेदी दुआले फेरे नहीं लैने, क्योंकि अग मेरा इष्ट नहीं है। मैं तो गुरबाणी दुआले आनंद कारज करांगा। सो चंदन की चौंकी ते महाराज ने मूल मंत्र रख के कागज़ ते लिख के ते मूल मंत्र दियां परिक्रमा कीतियां सन। जद इंज आखिया तो महाराज साहब श्री गुरु नानक देव साहब जी कहन लगे, हे माता जे आ गल है ना, तो फिर ये कंध जुगां तीक साडे विआह की निशानी खड़ी रहूगी, डिगूगी नहीं। वो शीशे विच मड़ी हुई है। गुरुद्वारा साहब का नाम ही कंध साहब है, कंध दे नाल ही महाराज का प्रकाश है। शहर दे विचकार तुसीं दसो, आ सड़कां ते पुल साडे इंजीनियर अज बनाउंदे ने ते भलके गुड़ गुड़े टोए विच पै जांदे। जे ना पैण ते आपे पुट सुट्टदे ने तारां तूरां पाउण लई। कोई बना जांदा, कोई बुड़ दिंदा। कोई गरंडी बरंडी कोई किसी प्रकार का भी कोई जिम्मेवारी नहीं किसी की। तो इस वास्ते महाराज का घर वेखो, पाकिस्तान है अजे भी एक गुरुद्वारा साहब मैं तस्वीर वेखी सी, वो पुराने टाइप का कच्चा बनया होया है। जिहड़े कच्चे घर हुंदे सन बड़े सॉलिड हुंदे सन। सो इस तरह की कंध महाराज सच्चे पातशाह के वार सदका अजे भी कायम है। इसलिए एवें फिक्र नहीं करना चाहिए विआह हो जू आओ हो जू, जो होगा महाराज के हुक्म जी होगा। जो दा हुक्म है तो फिर जोड़ा नहीं भी सोचा वो भी होना है। जे थमा तो उही परमात्मा देने वाला है। पातशाह जी फरमाउंदे ने, नाम ही ते सब किश होआ। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये भाई परमेश्वर के नाम या नामी परमेश्वर तो सारा कुछ उत्पन्न होया है। लांडरां तो खरड़ जाते हैं। अजे 2 महीनों की गल है, इत्थे प्रेमियों ने मैनूं दसिया भी आपां कार ला के ते गुड़ लैन लग पे। माड़े कर्म पर रब ने कृपा की बचा लिया। वो वेखदियां वेखदियां ही बिल्डिंग दाड़ दाड़ करके चंगी बड़ी नवी अजे बन ही रही सी, उत्थे बंदा की आखूगा, सारा कुछ ही डिग पिया।
ਉਹ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਜੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨ ਜਪੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧਨ ਜਾਪੈ। ਪਰ ਚਖਣ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਡੀ ਬਦਲੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕੌਡੀ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਨਸ ਨਾਹੀ ਆਪੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਜਮਨ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਆਦਿਕ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟਹੁ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ ਸਾਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਵ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਚੀਨ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਉਹ ਸਹਿ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਸਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਰੋਹ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਝਦੇ ਜਾਣਦੇ, ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ। ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਅਖੰਡ ਚੇਤਨ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੈ। ਹਨ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਟਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ
ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਤ ਬਿਆਰੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਸੇਵਕਾ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਹਰ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਫਤ ਹੈ ਸਾਚੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਹਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸੇਖਿਆ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪ ਜਾਪੈ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਇ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜਵਾਬ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੂਲ ਜਨਮੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਹਾਰਿਓ ਰੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਨਣ ਰੂਪ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਰੂਪ ਖੱਟੀ ਨੂੰ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਤਵੰਗ ਦਾ ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਰੂਪ
ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਸਾਚਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੇ। ਮਨਮੁਖ ਸਦਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੇ। ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਬੈਮਾਨ ਦਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੈ ਬਖਾਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਣੇਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਪੋਲੀਏ ਨੇ, ਸਪੋਲੀਏ ਸੱਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਸਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਪ ਬਣਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਾ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਡਰਪੋਕ, ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਦੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੀਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੀਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ, ਇਹ ਨਵਾਬ, ਤੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਝੂਠੇ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਾਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਕੁਚੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਸਦ ਹੀ ਕੂੜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹ ਕੂੜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ। ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸੱਥ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਨਿਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਟ 'ਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਫੋਨ ਫਰੀ ਹਨ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਧਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣਿਆ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਿਖ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਖਾਏ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਕਾਲ ਬਾਧਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਧਾ, ਮਨਮੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਮ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਵਨ ਛੜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇਗਾ? ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰਣ ਵਨ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। 860 ਤੀਰਥ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 68 ਤੀਰਥ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ, ਤਿਤ ਨਹਾਤਾ ਮਲ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਨ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਅਵਿਦਿਆਤਕ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਲਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਆਦਿਕ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਫਤ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਸ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਲੋਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤਾ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਕਿਛ ਹਰਿ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਇਹ ਤਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਪਰ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਜੇਕਰ ਦੁਰਮਤੀਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸਹਿਜੇ ਚਾਖੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਤੇ ਸੇਧੀ ਚੱਕੀ ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸੇਧੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜੋ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਚੈ ਸੱਚੈ ਨਏ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭੋ ਸੱਚ 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 ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਤਿੰਨ ਮਰੀਐ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਸਭੋ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭੋ ਸੱਚ 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 ਵਰਤੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਪਰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਫਲ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਕਾਮਣ ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੋਹਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ। ਕਤੇ ਨਾ ਭਇਓ ਦੁਰਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੀ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਇਹ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਅਚਰਜ ਤੇ ਬਾਹੂ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਧੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦਿਮਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਧੁਰ ਮਤਲਬ ਸੱਚਖੰਡ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਤਰਦੀ ਸੀਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਿਪਾਰੇ ਉਤਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਰੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪੈਗ ਅੰਬਰ ਪੈਗਾਮ ਅੰਬਰ ਜੋ ਅੰਬਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਰੇ ਆਇਤਾਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਉਚਾਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰੀ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਥੋੜ੍ਹੋ ਨੇ। ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਰਿਖੀ ਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦ ਉਤਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਆਦਿਕ ਅਨੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਸੰਸਰਾਮ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸੰਸਰਾਮ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਮੋਹਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਈਰਖਾਲੂ ਬੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਛਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਧਾਰੀ ਦਾ ਹੈ? ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਖੀ ਹੈ, 100 ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾ ਗੋਬਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇਨ ਬਿਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਸਰੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਰ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ, ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਬੰਨੀ। ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚੰਦ ਮਟਾਈ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਇਹ ਜੀਉ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸੰਤ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓ। ਤਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਧੰਨਾ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ 12 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਕਿ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਲਾਹ ਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਜੀ ਸੋਭਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਜਨਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਖਵਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਖਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਚ ਸਮਾਣੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਖੰਭ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖੰਭ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਹਨ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਲੁਹਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੜਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਛੂਹ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਭਾਈ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੀਰ ਡਿੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰ ਟਿਕਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੋ। गुरु नानक की बात में बात ज्यों केले के पात में पात में पात। महाराज की कौतक है, आप दसो तीर हेठा क्यों नहीं आए? सच्चे पातशाह की जो खंभा च शक्ति सी, अनड़ पंछी धरती की गुरुता शक्ति तो उपर रहिंदा है, उपर ही आपदा परिवार पालदा है, वो थले नहीं आउंदा। ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਖੰਭ ਵੇ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮੀ ਤੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ ਇਹ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਪੰਛੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इंजन हुंदा ते इंजन हवा खिंच के परां च भरदा ते वो गुब्बारे की तरह फिर उड़दा है, पंछी की तरह।
इस तरह के खंभ किते महाराज मैनू दे देन ते मैं उड़ के सचखंड वाहिगुरू के कोल पहुँच जावां। मुल नहीं विकते किते भी। खंभ विकांदड़े जे लाहा किन्ना सावी तोल तन जिहड़ा अपना लाहा सो सज्जन डोल। वो खंभ साध संगत जी बाणी दे ने। बाणी बाणा पंख पछाणो सिंह गुरु दा पंछी जाणो। गुरबाणी दे खंभ ने मर्यादा दे खंभ ने जिहड़ा आपदे सूखम शरीर नूं प्रेम की जड़ती द्वारा गुरु रूपी कारीगर दे कोलों लवाउंदा है। फिर जिथों आत्मा आई है जिस आत्मा नूं बाणी दे खंभ लग जाण इत्थे रहिंदियां भी बाणी उड़ाई फिरदी है बिना ही किसी खेचल तो। बाणी दे प्रताप करके बंदा किते दी किते हो आउंदा है। ये गुरबाणी की शक्ति है। गुरु नानक साहब नूं सिद्धा ने पुछया सी किहड़ी शक्ति तैनूं लियाई तो महाराज ने आख्या हों जपिया परमेश्वर भाव भगत संताड़ी लाई। यानी मूल मंत्र का पाठ करके असीं सुमेर पर्वत ते चढ़े। ये सचखंड तो दरगाह विच गुरबाणी ले जाण की समर्था रखती है। जिहड़े पुण्य ते दान ने इन्हां दा फल है बंदा स्वर्गां 'च जांदा। योग का फल है ब्रह्मलोक 'च जांदा। ते साध संगत जीओ भगती का फल है कि विष्णु के बैकुंठ 'च जांदा। जिहड़ी बाणी पढ़न का लाभ है कथा कीर्तन का लाभ है इहदा ये फल है कि जिथों बाणी आई है जीव आत्मा नूं जब शरीर छुटदा आप दे नाल उड़ा के सचखंड जिथे महाराज का असली स्थान सचखंड वसै निरंकार उत्थे लै जांदी जीवन मुक्ति की अवस्था बख्शदी है। 48 कथा सुन के बधे मुक्त हो गए सी। ऐसी महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी है। वाह वाह पूरे गुर की बाणी। पूरे गुरु साहब जी की कथन की हुई बाणी धनता दे योग आश्चर्य है आश्चर्य है। पूरे गुर ते उपजी। पूरे गुरु नानक साहब गुरु अंगद देव जी के हिरदे विचों आत्मक स्वरूप दे विचों पैदा हुई है। साज समानी। हर जिहड़ा पढ़दा सुनदा विचारदा है कथा कीर्तन जे विच पाठ में चित जोड़दा सच्चे परमेश्वर जीवां नूं अभेद करने वाली। जे तां लक बन के कमाई करांगे फिर तां जिउंदियां ही नहीं तो मरियां तो बाद तां कित्थे जाना। फिर बाणी दे नाल ही महाराज बाणी बड़ी फजूल नहीं जाती। जिवें कंप्यूटर सारा डिस्ट्रॉय हो जाए तो पर जिहड़े इंजीनियर ने तो जिहड़ा उहदा मदरबोर्ड हुंदा उहदे चों सारा डाटा चुक लैंदे ने मेहनत दे नाल। तो इवों जिहड़ी बाणी है ये आत्मा के उपर चिर काल तक असर उन्ना च रखती जिन्ना चिर इहदी मुक्ति नहीं हुंदी है। भगती कीती वो जमा होई जाती है। ये महाराज ने उपदेश बख्शिया। गुरु साहब कहते भाई ठहर जाओ काली ना करो कल तक इन्नी क कथा नूं विचारो हिरदे च वसाओ। अगली कथा फिर कल नूं महाराज बख्शिश करनगे। भुलां चुका माफ़ करो जी। अगी दो समत बख्शो। वाह वाह पूरे गुर की बाणी। पूरे गुर ते उपजी साज समाणी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम